ಆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್. I think my screen is visible to you all now. Now, I have some important questions here, which I will share in the WhatsApp. First, we'll discuss that. Okay. Uh, I'll open the screen as well as I'll send it to the WhatsApp also. Hmm. So kindly go through your WhatsApp. Wings of Fire. I've sent a Word file now. Open this Word file, PNG file. Notary, let's see it. Open and see it. Important questions of Wings of Fire ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, it should have been like a new document ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. Document, then okay. Wings of Fire, untitled. Important questions ಅಂತ ಐತೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡಿ ನೋಡು. ಹ್ಮ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಹ್ಮ್ ಓಕೆ. Now can you see this? Can you open this? Yes. Is it open or not? Word file open ಆಯ್ತು. Students, Word file open ಆಯ್ತು. Open ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? Okay. Now, all of you are able to hear me properly? Raise your hands if you can hear. Okay. Total number of participants, 35 out of 120. Now, hello everyone and good afternoon. Sorry I could not join on time because there were some people waiting for me. So finally, yes, after almost 1 hour and 50 minutes, I'm going to take your class now. First, we'll discuss the important questions which I have edited from the PDF file which we had sent you as
guide. Okay. So there some questions were there and which I have edited. Okay. So the first question was, where was Abdul Kalam born? Abdul Kalam was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. See, you need not write the complete sentence. You can also write that Abdul Kalam had born in the town of Rameshwaram. This is also okay. Or you can erstwhile ಅವಾಗ ಮಡ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಈಗ ಮಡ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮಡ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ erstwhile ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗಿನ erstwhile is ಅವಾಗಿನ. So Abdul Kalam was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. ಇಷ್ಟು ಜನ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಬೋರ್ನ್? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ. ಇಷ್ಟಂತೂ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಕಲಾಂ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹಿಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಸ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕಲಾಂ ಸೇಡ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. Kalam said his father Jainuddin, his father's name was Jainuddin. Okay, did not have any formal education and was not wealthy. Education ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, wealthy ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, but he had an innate wisdom, a great innate wisdom and true generosity of spirit. In the sense, ಬಹಳ ಶಾಣೆ ಇದ್ದ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪ ಬಹಳ ಇತ್ತು, ಜನರ ಮೇಲೆ. ಜನರಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕಂಪ ಇತ್ತು. That is what he said. Okay. Is that clear? ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಹೆಸರೇನು? ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್. ಓಕೆ. ಎಂತ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರಿಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ as well as he was not rich also, wealthy also, but he had got a great wisdom. Okay. And generous person ಅಂದ್ರೂ ಸಾಕು. ಜನರಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ he was a generous person ಅಂದ್ರೂ ಸಾಕು. ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾಗ ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಏನಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್? ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ. ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್ಸ್ ವೈಫ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಮದರ್? ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಮದರ್? ಆಶಿಯಮ್ಮ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್ಸ್ ವೈಫ್? ಆಶಿಯಮ್ಮ. ಓಕೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್? ಐಡಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಮೇಟ್ ಯಾಕಂತಾರ? ತಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್? ಆಶಿಯಮ್ಮ. ಸೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಮದರ್ ಆಶಿಯಮ್ಮ ವಾಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋ ಏನ ಅದಿರಪ್ಪ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ನಡು ಕೈ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. Why did different people? Very good, Sakshi. Very good. Okay. Very good. Very good, Vaibhav. Next question. Why did people of different religions sit outside the mosque waiting for Kalam's father? ಯಾಕೆ ಜನಗಳು ಹೊರಗ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹೊರಗ್ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು, ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾರು ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗ್ ಕಾಯ್ಕೋತ್ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು? ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಎದಕ್ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಮಸ್ಜಿದ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗ, ಇವನ್ ನನಗೂ ಅದು ಆಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ದರ್ಗಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮೌಲ್ವಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನೀರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ಚರಿಗೆ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರು. ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದಿನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ನೀರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು ತಂದವರು, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಕುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಆರಾಮ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಂದ್ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆರಾಮಾಗಿದೆ ರೀ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೀಗ. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಈಗ?
People of different religions would wait outside the mosque for Kalam's father with bowls of water in their hands, in which Kalam's father would dip his fingertips and say a prayer. People carried this blessed water to their home to treat the invalids. Invalids ಅಂದ್ರೆ ಅಜಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತಾರ, ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎದಕ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀರ್ ತಗೊಂಬಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಸ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಆ, ಅರ್ಚಕರು. ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಚಕರು ಬಹಳ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ? ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಟೆಂಪಲ್? ರಾಮೇಶ್ವರಂದಾಗ ಶಿವನ ಗುಡಿ ಐತಿ. 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆ, ಏನು ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ರು? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿ. ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೇರಳಿಯನ್ಸ್ ಸ ಅಂತಾರ. ಶ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ ಅಂತಾರ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಪ್ರೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಲಾಮ್ಸ್ ಫಾದರ್? ನಾವು ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ? ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಗೊತ್ತಾ? PDF ಫೈಲ್ನಾಗ ಏನ್ ಕಳ್ಸಿದೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಅವು ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಸೋದಲ್ಲ, ಹಂಗಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮಾಡಿರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಯೂಶಲಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಕಲಾಂ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್? ಬಾಳ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಯಾವ್ದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮುಂದನು ಬಾಳ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಸಿ ಹಂಗ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಚಂದ. ಆಯ್ತಾ? ಇರ್ಲಿ, ಕೇಳಿದಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಏನಂತಾರ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಪ್ರೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಲಾಮ್ಸ್ ಫಾದರ್? ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆ ಒಂದು ಬಹಳ ಪಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹ್ಮ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದಿತ್ತು. ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಯ್ತು? ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಕಲಾಂಗೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಲಾಮ್ಸ್ ಫಾದರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದಂಥದ್ದು, ಅಗಾಧವಾದಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೇನಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇಳ್ರಿ ಅನ್ನಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ, ಅವ್ರು ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೇಯರ್, ರಾದರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಪಲ್. ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಅಂದ್ರ ಮಾತು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಪಲ್, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಮಸ್. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಸೋಲಿನ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಳಗ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಳಗ್ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮಗ್ ದುಃಖ, ಸುಖ, ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು, ಇವು ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದೇವು. ನಾವ್ ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದ ನಮ್ಗ. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತೇವೆ? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾಗ ವಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಮಾಸ್. ಕಾಸ್ಮಾಸ್ ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರೇ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವಂತಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ತದ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗಿ. ಭಾಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ನೋಸ್ ನೋ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್, ಏಜ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್, ನಥಿಂಗ್. ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗೋರಲ್ಲ. ದುಃಖ, ಸುಖ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟೆ ದುಃಖ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೂಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದು. ನಿಮ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಇದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ Zainul Abidin used to tell to Kalam was that when we pray,
our body transcends to the cosmos where you will not differentiate between anything. ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್ ಅವೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು, ನಿನಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದ್ರ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೈದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ನಮ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ದ ರುಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಫಾದರ್. ಸಿ, ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ರುಟೀನ್ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ರುಟೀನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಕಲಾಮ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಡೇ at 4 AM, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ನಮಾಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಾನ್. ಯೂಶಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಮಾಜ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಹರ್ ಅಂತೀರಿ, ಫಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮುಂಜಾನೆ ನಮಾಜ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗ, ಬಿಫೋರ್ ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರೊಳಗ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ನಮಾಜ್ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಡೌನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಗ್ರೂವ್. ನಮಾಜ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಕೊಕೊನಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ. ಗ್ರೂವ್, ಕೊಕೊನಟ್ ಗ್ರೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ಗ್ರೂವ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ, ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ತೋಟ ಹೆಂಗ್ ಬರೋದು, ಗ್ರೂವ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ರೂವ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರದೇ ಇತ್ತದು. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ರೂವ್, ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ. ಹೋಗಿ ಅಬೌಟ್ 4 miles ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್, ಒಂದು 4 ಮೈಲ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಮೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, 1.4 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಒಂದು 4 ಮೈಲ್ ಇತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್, ಡಜನ್ಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್, ಅದನ್ನ ತಂದ ಬಳಕ ಮಾತ್ರ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುದು. ನಮಾಜ್ ಆದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಜನ್ ಗಟ್ಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಿಸ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ರುಟೀನ್ ಇವನ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೇಟ್ 60s, ಅಂದ್ರೆ 66, 67, 70 ತನ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ರುಟೀನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ರುಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೂ ವಾಸ್ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್? ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಡುವ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಬೋಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಿತ್ತು, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಅವರು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ನೇ ಅವರಿಗೆ, ದೂರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಂಗರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ another 10 minutes. You have to again join the new session. Okay. Please remind me after 7 minutes. Okay, so that again I will send the link to them. Hmm? So we have another 10 minutes now. Hmm? ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರು. ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಜೊಹರಾ. ಜೊಹರಾಗ್ ಮದ್ವೆ ಆದವ್ರು ಯಾರು, ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್. ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ರು. ಇವರು ಬೋಟ್ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಧನುಷ್ ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗುದು ಬರುದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ, ರಾಮೇಶ್ವರಂದಿಂದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವರು ಯಾರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಲಾಂ ಆರ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ವುಡನ್ ಸೇಲ್ ಬೋಟ್. ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಟ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ. ಕಲಾಮನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ದ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಟ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಲೇಟರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಲಾಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೋಹರಾ. ಮುಂದ ಇವರ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಏನದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ. ಹಾ, ಇವ್ರೇನ್ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗಿಂತ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರು. ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಡರ್ ದೆನ್ ಕಲಾಂ. ಅದ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ವಾಸ್ ಸಂಸುದ್ದೀನ್? ಹೂ ವಾಸ್ ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್? ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಯಾರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಐತಾ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾನ ಇದ್ರಾಗ, ನಾ ಕಳಿಸಿದ್ರಾಗ, ಡೂ ಯು ನೋ ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಅಂದಾನ.
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ರಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಈಗ, ಹೂ ವಾಸ್ ಸಂಸುದ್ದೀನ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಯಾರು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್ ಆಫ್ ಕಲಾಂ. First cousin of Kalam. Okay. He was a newspaper distributor in Rameshwaram. Samsuddin's newspaper agency was a one-man organization catering to the reading demands of 1,000 strong literate 1,000 strong literate population of Rameshwaram town. Okay. So ಏನಿದ ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಾಕನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಕನ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್, ಆಯ್ತು. ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಂತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್ ಇದೆ ಯಾರು, ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಕಲಾಂಗ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ. ಇಡೀ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರು ಅವರು. ಓಕೆ. ದೆನ್ Samsudin's newspaper agency was one-man organization catering to the reading demands of 1,000 strong literate population of Rameshwaram town. ಇದು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಅದರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅವನೇ, ಮಾಲಕರು ಅವನೇ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ, ಒಬ್ಬೇ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವನೇ ಮಾಲಕ, ಅವನೇ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, 1,000 ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1,000 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅವ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಸರೇನಿತ್ತು, ದೀನಾಮಣಿ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಸರೇನಿತ್ತು, ದೀನಾಮಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಸಂಸುದ್ದೀನ, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್ ಆಫ್ ಕಲಾಂ ಅಂಡ್ he was a newspaper distributor. It was a one man organization which used to cater to the requirements of 1,000 literate population of ರಾಮೇಶ್ವರಂ. ಐ ಹೋಪ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ನೌ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನ್ 6 minutes is there. 6 minutes is there, no problem. Okay. Next question. What was the leading newspaper of Rameshwaram? You can ask this question in a different way also. ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು. Which newspaper was read by Rameshwaram people? ರಾಮೇಶ್ವರಂದ ಜನರು ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ರು? ದಿನಮಣಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ? ದಿನಮಣಿ. ಅದು ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಕೇಳೇನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ದಿನಮಣಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿನಮಣಿ ವಾಸ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಹೂ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲಾಂ? ಕಲಾಮನ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರು? ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದ. ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಜನ ಆಯ್ತು ಮೊದಲಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಲಿತಾ ಹೋದಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು 3 ಜನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು? ಫಸ್ಟ್ ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ ಕಡೆ ನಾವು ರಾಮನಾಥ ಅಂತೇವು, ಅವರು ರಾಮನಾಥ ಅಂತಾರೆ. ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರವಿಂದನ್. ಥರ್ಡ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶನ್ were the close friends of Kalam. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರ, ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅರವಿಂದನ್ ಅಂಡ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶನ್ were the close friends of Kalam. All these three were from orthodox Hindu Brahmin families. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ರು? ಯಾರ್ಯಾರು? ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅರವಿಂದನ್ ಅಂಡ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶನ್. ಇವರು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಬಂದವರು. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ, ನೋ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅವರು ರಿಜಿಡ್ ಅದಾರ. ಈಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಇದ್ರು. ಯಾರು? 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು? ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಲಾಂ ವಾಸ್ ಅ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, why was the new teacher summoned by ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ? ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ಬೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, he was the high priest of ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಟೆಂಪಲ್. ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಗುಡಿ ಇತ್ತು, ಶಿವಾಸ್ ಟೆಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಹೈ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅವರು ಹೊಸ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸಮನ್ ಅಂದ್ರ ಬಾ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿ, ಕಾಲಿಂಗ್, ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸಮನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ವೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ರಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತೇವ್, ಊಟಕ್ಕೆ ಸಮನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಸಮನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ಭೇಟಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಹೊಸ ಟೀಚರ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಆ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತೆಲಿಗೆಡ್ಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಕರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ಬಂದ ಅವ್ರ ಶಾಲೆಗೆ. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವ್ರದ್ದು ಖಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಪ್ಪ? ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಇವ್ರ ಖಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ನಾಗ ಇವ್ರ ಬಾಜುಕ್ ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅವ್ರ ಬಾಜುಕ್ ಇವ ಮುಸ್ಲಿಮ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕುಂದಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ಬೋದವ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂದ್ ಕುಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಯಾರಿಗೆ? ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂದ್ ಕುಂದ್ರು ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತು, ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತು ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಬಟ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಹಿಂದ್ ಕೂತ್ರು. ಆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಹಿಂದ್ ಕುಂತ್ರು ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಣ್ಣನ್ ನೀರ್ ಬಂದು ತ್ರಾಸ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಳ. ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗ, ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಒಳಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿರ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಗ್ ಬಂದು ತಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ದ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಯಾರು? ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಗನೇ ರಾಮನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಹ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ, ಐ ಹೋಪ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 1.5 minutes ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಹೊಸ ಟೀಚರ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಳಗ ಆ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ರಿ. ಕಮ್ಯುನಲ್ ಎಂತದಕ್ಕೆ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರೊಳಗ. ಹೀಗೆ ವಿಷ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕತ್ರಿ. ಇದು ಸಲ್ಲದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್. ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಈ ಶಾಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಊರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ರಾಮೇಶ್ವರಂದ ಟೆಂಪಲ್ದು. ಅಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಪ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಪಾತಿಗಳನ್ನ ನಂಬ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ನೋ. ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ Bluetooth is connected, sharing is okay. I think screen is visible to you all. Kindly Katada. Okay, any moment Zoom may stop. I'll come up with a new what do you say, session of Zoom. Okay. How many people have joined? 39. Chat ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು. But that chat